मनजीत सिंह निहाल सिंह वाला तो MLA साहबान ने प्रिंसीपल बुधराम जी सरदार कुलवंत सिंह जी सारे MLA साहबान असी तुहानूं आयांगे कल बीते कल आम आदमी पार्टी का एक वफद जिहड़ा हैगा सीगा हाथरस की पीड़ित जिहड़ा परिवार आ हाथरस की घटना तो पीड़ित परिवार में मिल के आया गया सी। कल मेरे नाल बलदेव सिंह सीगे, मनजीत जी थे, कुलवंत जी सीगे और रुपिंदर कौर रूबी जी सीगे। कल प्रिंसीपल बुधराम जी को काम सी नहीं जा सके। सो साडा पूरा वफद जिहड़ा हैगा साडी पूरी टीम पंजाब दी जिहड़ी आ जाके हाथरस दे विच असीं उस पीड़ित परिवार में मिल के आया गया जिस पीड़ित परिवार ते जोगी ते मोदी सरकार ने जोगी बीजेपी दी योगी साहब दी ते मोदी साहब दी सरकार ने जिहड़ा हैगा अत्याचार कीता गया। उस परिवार नूं जिहड़ा हैगा जिहड़ी बच्ची आ किस तरह नूं रात के 3 बजे जिहड़ा उस बच्ची नूं बगैर परिवार की सहमति तो जलाया गया, उसदा संस्कार किया गया। उस तो पहला उहदे परिवार ने जो कोई गल्लां तुहानूं दस्सियां दस रहांगे कि जदों वो परिवार ने अलीगढ़ तो बच्ची नूं पहली बार अलीगढ़ जिहड़ा एडमिट करवाया, उस तो बाद सफदरजंग लैके गए। सफदरजंग तो बाद जो वापस आ रहे थे परिवार को कहा गया कि बच्ची को घर लैके जा रहे हैं कि तुहानूं दिखावांगे दहा के दोबारा फिर संस्कार होना गा, पर लेकिन उन्होंने माँ बाप को घरे लियाए, बच्ची को सीधा खेतों च लैके उत्थे ले जाके जो संस्कार करता। और मैं समझदा ਜਿਹੜੀ बीजेपी की सरकार रामराज की गल करती है कि असीं रामराज स्थापित किया होयागा कि रामराज ये गल संभव आ कि रात को 3 बजे संस्कार होवे। अज तक किसी भी धर्म की संस्कृति कोई भी धर्म इस गल नूं प्रवान नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति का जेकर किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है कि वह रात को संस्कार होवे। आपां सारिआं नूं पता गा कि आपां देखते हैं कि किवें आपां सारे जो सूरज छिपना हुंदा गा भी हाँ 5 बज के सूरज छिपरिया जल्दी जल्दी संस्कार कर दो, पर लेकिन उत्थे किड्डा वड्डा एक धोखा, किड्डी वड्डी एक ठगी, किड्डा वड्डा एक षडयंत्र जिहड़ा हैगा बीजेपी की सरकार ने दलितों के खिलाफ रचिया। क्योंकि बीजेपी की सरकार जिहड़ी आ देश के दलितों के खिलाफ काम कर रही है कि उत्थे बीजेपी की सरकार ने जोगी साहब की सरकार ने किस तरह उस बच्ची को 3 बजे जिहड़ा हैगा संस्कार किया और किस तरह उसकी माँ उस बच्ची की माँ, क्योंकि मैं मिल के आया गा कुलवंत जी को पता गा कि असीं मिल के जो आए किस तरह वो तरले पा रही सी। उन्हें कहा कि मैं झोली अड्ड के प्रशासन तो मंग की सी, योगी साहब की सरकार तो मंग की सी कि मैनू मेरी बच्ची का अंतिम समय चेहरा दिखा दो। एक माँ तरले पा रही सी, एक माँ कुरला रही सी, एक माँ जिहड़ा हैगा रो रही सी कि अंतिम तौर पर मेरी बच्ची का मैनू मूँह दिखा दो, पर लेकिन योगी साहब की सरकार बीजेपी की जिहड़ी सरकार आ उन्होंने अपनी बच्ची का मूँह तक देखने नहीं दिता गया। अज भी क्योंकि कल जो जाके आएंगे कल भी उस परिवार नूं किवें धमकियां मिल रही सी, किवें डराया धमकाया जा रहा सीगा। उस पिंड दे बड़े बड़े ठाकुर फैमिलियां जिहड़ियां वड्डियां ठाकुर फैमिलियां नेगियां, क्योंकि योगी साहब खुद ठाकुर नेगे, सो उत्थे ठाकुरवाद नूं जिहड़ा बढ़ावा दे रहे नेगे, उत्थे कास्टिज्म नूं बढ़ावा दे रहे नेगे, उत्थे कास्टिज्म की गल कर रहे नेगे। उत्थे जिहड़ा हैगा उन्हां ने कल उन्हां दे दरवाजे ते खड़ा के उन्हां दे पिंड दे विच बंदियां नूं बुला के उत्थे धमकियां दवाइयां। उत्थे उन्होंने कहा गया कि तुसीं CBI च आ जाओ। और इस तो होर दूजी वड्डी गल, मैं जिहड़ा बीजेपी की सरकार आ उहदा दोहरा चेहरा नंगा हो गया कि किस तरह जोगी साहब ने ऐलान किया कि इस केस की जांच जिहड़ी आ ओह देश की प्राइम एजेंसी CBI करूगी। पर लेकिन 3 दिन हो गए ना कोई नोटिफिकेशन जारी होया, ना कोई रिकॉर्ड जिहड़ा CBI नूं सौंपिया गया, ना ही CBI के अधिकारी जिहड़ा है कोई पिंड च आया गया। सो उत्थों पता लगता कि जिहड़ी सरकार आ जिहड़ी बीजेपी की सरकार आ वो किस तरह दलितों पर अत्याचार कर रही आ, किस तरह जिहड़ी आम लोगों नूं मार रही आ। बड़ा हैरान आगे कि जिहड़ी बीजेपी ते अकाली दल दी साडा गठजोड़ सीगा अज अकाली दल ने अज तक हाथरस की घटना ते सिंगल एक शब्द हमदर्दी का नहीं बोलिया हैगा, एक लफज जिहड़ा हैगा अकाली दल ने जिहड़ा उस बच्ची के हक च नहीं बोलिया, उस बच्ची के हक च आवाज़ नहीं उठाई। मैं समझदा इन्हां दी मानसिकता की आ, अकाली दल की मानसिकता भी उही आ जिहड़ी बीजेपी की आ, क्योंकि बीजेपी दलित विरोधी आ, उस तरह जिहड़ा अकाली दल आ वो भी दलित विरोधी आ। और हैरानी की गल है कि साडे देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब जदों ट्रंप साहब की अमेरिका के प्रेजिडेंट की पत्नी नूं कोविड हो जाता गा, जो वो बीमार हो जाती है तो तुरंत उन्होंने फोन करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, तुरंत उन्होंने हाल चाल पुछते हैं। पर लेकिन साडे देश की जिहड़ी बेटी आ जिहड़ी देश का भविख सी साडे भविख होंदे ने बच्चे, तो वो हक च एक लफ्ज़ तक नहीं बोलिया हैगा। यूपी सरकार जिहड़ी आ वो CBI नूं जांच सौंपण दी मैं समझदा झूठी गल कर रही आ। उन्होंने चाहिए कि तुरंत ये जांच जिहड़ी CBI नूं सौंपे और नाल दी नाल
ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਫੈਂਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੈਂਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇ। प्रिंसिपल बुधरा जी कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट फिर बात कर। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਘਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.2% ਦਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਕੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਜਨੇਮਨੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਈ ਜਾਨਸਰ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ ਕਿ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਵਾਕਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਵਾਹ ਇੰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲਾਂਘਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਬਰਾਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਲੇਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਸਾਡਾ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੂਮਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਬੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ 4 ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੂਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਈਵਨ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੁਆਬਾ ਚਾਹੇ ਮਾਲਵਾ ਚਾਹੇ ਮਾਝਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।